වැඩම වදාළ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ආයුබෝවන් මේ මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ මූලිකව පවත්වාගෙන යන දහම් සිසිල වැඩසටහනේ 56 වෙනි කොටසයි. සුපුරුදු පරිදි ලෝකේ නොයෙක් රටවල් වලින් අද අප සමග එකතු වන ඔබ සියලු දෙනාම මහත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වැඩසටහනේ දායකත්වය බාර අරගෙන තියෙන්නේ අපේ බොහොම හිතවත් අසංග සහ අසංග අගලකොටුව මැතිතුමා සහ එම්මැතිනිය සංගීතා අගලකොටුව මහත්මිය. ඒ දෙපළ අපට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තියෙනවා මේ ස්පොන්සරින් ඒක මම මේ විදිහටම කියවන්නම් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේත් මේ ගැන දැනුවත් කරයි. They wish to Daham Sicily is sponsored by Sangeeta and Asanga Agalkotua to wish Appachi Dr. Banda Seneviratna a very happy and blessed 76th birthday. We wish you too. On 6th June, that's today, I believe, they would also like to transfer merits to their beloved mother, Mrs. Suranjini Seneviratna, and also remember all their departed grandparents, relatives, and friends. They would also like to transfer merits to Mrs. Lillian Abe Vikrama, who passed away recently, the mother of Dr. Shyama and Dr. Mahinda Arambepola. And family. Blessings and protection to our venerable Pantes and the whole community here in the UK and in Sri Lanka. හොඳයි අපේ සුපුරුදු පරිදි අපි බොහෝම ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා අද මාතෘකාවත් බොහොම වටින මාතෘකාවක් විශේෂයෙන්ම මම විශේෂයෙන් බල අද ඒ ගැන පොළොපොළා සිටිනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අහන්න මේ ධර්ම දේශනාව. ඒ අද මාතෘකාව වෙන්නේ අපේ තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේ බුදුපියාණන්ගේ අසිරිමත් ගුණාංග ගැන. ඒ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තියෙන මාතෘකාව The Wonderful and Marvelous Qualities of the Tathagata. ඒක බොහොම වටිනවා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි කවුරුත් හොඳින් දන්න දෙයක් තමයි බුදු කෙනෙකුගේ ගුණාංග එහෙම නැත්නම් ඒවා මේ කිසිම කෙනෙකුට කියලා නිම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. එනමුත් අපිට පුළුවන් අපිට ඒවයින් යම් ගුණාංග ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන තියෙන විශේෂ කාරණා ඒ කියන්නේ අපි ඒ ගැන ඒවා දැනගත්තාම අපිට බොහොම විශේෂයෙන් මම දන්න හුඟක් උදවියට ලොකු ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනවා. මේවා ගැන ඒ බුදුගුණ ගැන සහ උන්වහන්සේගේ එක්තරා ක්‍රියාපටිපාටි දිනචරියාව ඒ යම් දේවල් කරන ආකාරය බොහොම සුවිශේෂී. ඒක දැනගත්ත ඒ ගැන අපි හිතනකොට අපේ හිතේ ලොකු ප්‍රීතියක් ලොකු ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනවා. එම නිසා බොහොම ආසාවෙන් අද බලන් ඉන්නවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අපිට මේ ගැන වැඩි විස්තර දේශනා කරනවා කියලා. හොඳමයි හාමුදුරනේ එහෙමනම් සුපුරුදු පරිදි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරලා සිටිනවා අද වැඩසටහන පටන් ගන්න කියලා පන්සිල් ගැනීමත් සමග. පෙරවන් සරණයි සියලු දෙනාටම නමෝ බුද්ධාය. Good evening all. Very warm welcome to our regular Sunday evening Daham Sisila Dhamma Gems program. We are meeting for the 56th time. Today is the 56th Daham Sisila Dhamma Gems program. This gives us an opportunity to join with the temple at least once a week and improve the quality of our spiritual understanding and blessings. As we all have encountered
unprecedented time of our lives, due to these situations all around the world, we have been more assured the importance of the spiritual practice. Therefore, we take this regular opportunity to come together to practice the blessings and develop our qualities in the Dhamma to gain the protection, liberation that we all deserve in this birth and death cycle. This is a great opportunity for us to gain the highest blessings by sponsoring Dhammadana. As we are conducting these programs, Dhammadana is the highest dana because it gives the opportunity for others to gain the necessary blessings at any time of need. Today, Dhammadana, Daham Sisila 56th program is being sponsored by Mr. Asangan, Mrs. Sangeeta Galakotua. They would like to first to dedicate these blessings to wish their beloved father a very special 76th birthday. Today, 6th, June 6th. So therefore, it's a very special day, and also Sunday, on this very day that their loving father celebrates the birthday, together with venerable monks of the temple and the community join together to wish their loving father a blessed, happy, very blissful birthday. It's a very good opportunity to bring all together and wish him happy birthday. This is the way we normally sing in Buddhist way. In English way, we sing in a happy birthday in a different way. So we chant instead of blessings and to wish a birthday. So it's a very special time, occasion, opportunity to do that, the blessings for a beloved father. So we wish Dr. Dr. Banda Senaviratne, very happy birthday on this very day, 76th birthday. Also, they would like to transfer the merits to their beloved mother, Mrs. Suranjani Senaviratne, and all the grandparents and also friends and families who are no longer with us. In particular, they would like to dedicate these merits to a beloved mother of one of their friends, Mrs. Lillian Abevikrama, who passed away recently, the loving mother of Dr. Mrs. Shyama and Dr. Mahinda Arambe Pola and family. So they would like to share the blessings, merits with that late mother, Mrs. Lillian Abevikrama. May she attain supreme bliss of Nibbana. Also, they would like to share the merits with the venerable monks and the community who are in need of blessing at this time. We wish Mr. Asanga, Mrs. Sangeeta also all the good health and protection by sponsoring this program. We'll start our program by observing the 5 precepts and paying our homage to the Buddha, and also Sinhala Dhamma sermon and the English Dhamma sermon, then followed by few minutes of questions and Dhamma discussions, Dhamma Sakaccha. To start our program, we would request our devotees to say Namo Tassa. Our Reverend Dr. Dato Sumanasiri Nayaka Thera will administer the 5 precepts. Please say Namo Tassa 3 times to observe the 5 precepts. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata virmani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādāna virmani sikkhapadang samadhiyami. Adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā virmani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā virmani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Rāmiraya majjapamā dattāna virmani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamā datthāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. Will මේ වෙලාවේදී අපි හැමදෙනාම එකතුව ටික වෙලාවක් අනන්ත ප්‍රමාණ බුදු ගුණ සිහිපත් කරගෙන තුනුරුවන් වන්දනාව සිද්ධ කරමු. Let us take our hearts and minds together to pay our homage and respect to the Blessed One. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang Samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokvido anuttaro purisa dhamma sārati santā deva manussanam buddho bhagavati Sākkhato bhagavata dhammo sandindiko akaliko epansiko opanayiko paccattam veditambo vinyuhiti
සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අන්ට පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං කෙන්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේසු පතින්දිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්බාරි විජයං අකාපත්තු සබ්බං යුතං සන්තා වන්දේ තම් බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජානන්තුතේ ජනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදන්සිනා තිලෝක දීපං සංබුද්ධං පූජයාමි තමුනුදං අදිවාසේතුනෝ භන්තේ සම්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරිපන්න තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සන්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికං පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා උන්තු නාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා උන්තු නාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු සාදු සාදු. Now we are going to spend about 15 minutes
listening to the Dhamma in Sinhala, during which, if there are any who can't understand the language, they can practice 2 minutes of meditation. After that, we continue our program in English. මේ වෙලාවේදී අපි සුපුරුදු දහම් සිසිල සදහම් රුවන් 56 වන වැඩසටහනේ අද දිනේට નિયમિત ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරන්නේ අසංක මහත්මයා, සංගීතා අගලකොටුව නෝනා මහත්මිය. ඒ දෙපළගෙම ප්‍රාර්ථනාව තම දයාබර පියතුමාණන් ආචාර්ය බණ්ඩාසෙන විරත්න පියතුමාණන්ට මහත්මාණන්ට අද දවසට යෙදී තිබෙන 76 වන උපන්දිනයට තුනුරුවන්ගේ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කරන්නට එවාගෙම මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින දයාබර මෑණියන් වන සුරංජනී සෙනවිරත්න මෑණියන්ට අනුමෝදන් කරන්නට අභාව ප්‍රාප්ත ආච්චිලා සීයලා ඇතුළු සියලු ඥාතීන්ට අනුමෝදන් කරන්නට එවාගෙම මෑතකදී අභාව ප්‍රාප්ත වෙච්ච වෛද්‍ය ශ්‍යාමා නෝනා මහත්මියගෙත් වෛද්‍ය මහින්ද අරඹේපොළ මහත්මයාගෙත් ඒ පවුලේ අයගෙත් දයාබර මෑණියන් වන ලිලියන් අබේවික්‍රම මහත්මියට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් මේ උපින්කමේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. වගේම ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරන්නටත් මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. ධර්ම දාණය තමයි උසස්ම දාණය. මේ උතුම් පින්කමේ ආශිර්වාදයෙන් හැම දිනාගෙම සියලු බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එවාගෙම මේ උතුම් පින්කමේ ආශිර්වාදය අද දවසේ සහ සම්බන්ධ වන ඔබ සෑම දිනාටම සැලසේවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගෙන මා ගෞරවයෙන් ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස මාතර වැවුරු කන්නල බුදුරජ මහා විහාරස්ථානයේ විද්‍යාතුංග පිරිවෙනේ පරිවෙනාධිපති වශයෙන් කටයුතු කළ බර්ලින් විහාරයේ අනුශාසක වශයෙන් කටයුතු කරන අතිගෞරවනීය දික්වැල්ලේ සීල සුමන පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේට අද දවසට નિયમિત ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස මා ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. හැම දිනාම ආරාධනා කිරීමක් වශයෙන් සාදුකාරයක් පවත්වන්න. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ගෞරවනීය ආම්දුරන් වහන්සේ, පින්නතුනි, අද ඒ දහම් සිසිල ඒ ධර්ම වැඩසටහනේ මාතෘකාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසිරිමත් ගුණ සමුදාය පිළිබඳව බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකයට උප්පත්තිය සිදුවන්නේ ඒ සිදුවීම ඉතාම අතිශය දුර්ලභ අවස්ථාවක් හැටියට තමයි අපේ ධර්මයේ දක්වලා තියෙන්නේ. කිච්චෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ කියලා. ඒ වගේම බුදු කෙනෙකුගේ උප්පත්තිය සැපයක් විදියට තමයි අපේ ධර්මයේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. සුකෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ කියලා. දිව්‍ය බ්‍රහ්ම මනුෂ්‍ය කියන සියලු දෙනාටම අග්‍ර නායකයා, උතුම් නායකයා නිසා බුදුහාමුදුරන්ට ලෝකග්ග නායක කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ හැම දෙනාටම උතුම් නායකයා නිසා ණයතීති නායකෝ කියලා ඒ නායක කියන එක විස්තර කරලා තියෙනවා. අනුගාමිකයන් පිරිසක් කිසියම් අරමුණක් කරා පමුණුවන අර්ථයෙන් නායකයා කියන එක විස්තර කරලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතෙක් කිසිවෙකු ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තේ නැති සංසාර දුකෙන් නිදහස් වීමේ අරමුණින් උන්වහන්සේ පළමුවෙන් ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තා.
මේ සංසාර දුකෙන් ඈතර වීමේ මාර්ගය මොකක්ද කියන එකයි උන්වහන්සේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තේ. ඒ වගේම ඒ තමන් වහන්සේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්ත ධර්මය ඒ දුක් විඳින සත්වයාට අවබෝධ කරන්නට අවබෝධ කරවන්නට උත්සාහ ගත්තා. බුද්ධ චරිතය සම්බන්ධයෙන් ඒ නායකත්වයේ ලක්ෂණ කීපයක් අපිට පෙන්වුම් කරන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුවෝ මහා කරුණාවෙන් වගේ මහා ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත උත්තමෙක්. කිසිවෙකුට අභියෝග කරන්න බැරි ධර්මයක් තමයි උන්වහන්සේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේට කැපී පෙනෙන පෞරුෂයක් තිබුණා. ශාසනයේ සියලු දෙනාගේම දායකත්වය උන්වහන්සේට ලබා ගන්නට පුළුවන් වුණා. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන මේ සිව්වනක් පිරිසගේම දායකත්වය උන්වහන්සේට මැනවින් ලබා ගන්නට පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්ත ධර්මය ඒ පොදු ඉලක්කයක් බවට පත් කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණා උන්වහන්සේට. ඒ වගේම බල කිරීමකින් තොරව අනුගාමිකයන් ඉලක්කය සපුරා ගත්තා. තමන් වහන්සේ නායකත්වයේ නැතුවත් උන්වහන්සේගේ බුදුහාමුදුරන්ගේ නායකත්වයේ නැතුවත් ඒ අරමුණු පරමාර්ථ ක්‍රියාත්මක කරන සංවිධානයක් උන්වහන්සේ ගොඩ නැගුවා. ඒක තමයි බුද්ධ ශාසනය කියලා කියන්නේ. බුදුවරයෙක් මේ ලෝකයට පහළ වෙන්නේ තමන් දුකින් එතර වෙලා ඒ දුක් විඳින සත්වයා දුකින් මුදවාලීමේ මහා කරුණාවෙන් මහා ප්‍රඥාවෙන්. ඒ බව ධර්මයේම සඳහන් කරලා තියෙනවා. බුද්ධෝහං බෝධිස්සාමි මුත්තෝහං මෝචයේ පරේ තින්නෝහං තාරයිස්සාමි සංසාරෝගා මහබ්බයා කියලා. මම ප්‍රථමයෙන් බුද්ධත්වයට පත් වෙලා අනෙක් සත්වයනුත් ඒ ධර්මාවබෝධය ලබා දෙනවා කියන අදිෂ්ඨානයක් උන්වහන්සේ ඇති කරගත්තා. ඒ වගේම මම සංසාර දුකින් මිදලා අනෙක් සත්වයනුත් ඒ දුකෙන් මුදවාලනවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගත්තා. මේ බියකරු සංසාරයේ සැඩපහරින් මම ඊතර වෙලා අනෙක් අයත් ඉන්න ඊතර කරනවා කියන අදිෂ්ඨානයයි උන්වහන්සේට තිබුණා. මෙන්න මේකෙන් අපට පෙන්වුම් කරනවා සැබෑ ශාස්ත්‍රූවරයෙකුගේ නායකයෙකුගේ ලක්ෂණය. අන්‍යයන්ගේ අර්ථය විනාශ කළා තමන්ගේ අරමුණු සඵල කරගන්නට නොවේයි මෙහිදී කටයුතු කරන්න. තමා දිනාගත්ත අරමුණු අන්‍යයන්ට සාක්ෂාත් කරගන්නට කටයුතු කරන එක තමයි ඒ මහා කරුණාවේ වගේම මහා ප්‍රඥාවේ ස්වභාවය. බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්ත අරමුණු පහක් පිළිබඳව මජ්ක්‍ධිම නිකායේ චූල සච්චක සූත්‍රයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ අරමුණු පහ තමයි බෝධි, සමත, දමත, කරණ සහ නිර්වාණ කියන කරුණු පහ. බුදුහාමුදුරුවෝ පළමුවෙන්ම මේ අරමුණු ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගනිමින් අනෙක් අයටත් ඒවා ප්‍රත්‍යක්ෂ කර දෙන්නට කටයුතු කළා. බුද්ධෝසෝ බෝධාය ධම්මං දේසේති. බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච උන්වහන්සේ අන්‍යයන්ට ධර්මය අවබෝධ කරවීමට කටයුතු කළා. ඒ වගේම සන්තෝසෝ සමතාය ධම්මං දේසේති. ඉඳුරන් දමනය කරපු උන්වහන්සේ අන්‍යයන්ගේ ඉඳුරන් දමනය කිරීමට කටයුතු කළා. දමතෝසෝ දමතාය ධම්මං දේසේති. කෙලෙස් සංසිඳවිලා උන්වහන්සේ අනිත් අයගේ කෙලෙස් සංසිඳවන්නට කටයුතු කළා. ඒ වගේම සංසාර දුකින් එතර වෙච්ච බුදුහාමුදුරුවෝ අන්නේනුත් ඒ සංසාර දුකින් එතර කරවන්නට ඔවුන්ට නිර්වාණ අවබෝධය ලබා දෙන්නට සද්ධර්මය දේශනා කළා. ශ්‍රාවක පිරිස බුදුහාමුදුරුවෝ තමන්ගේ අසහාය නායකයා ලෙස සිටුවත්
උන්වහන්සේ සංඝ සමාජයේ ගොඩනැගුවේ තමන් එන නායකයා වශයෙන් පෙනී සිටි අදහසකින් නොවේ. තමන් නායකත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කාර්යය සිද්ධ කළේ. බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරගත්තේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ගුරුතන්හිලා තබාගෙන තමයි උන්වහන්සේ කටයුතු කළේ. යෝ ධම්මං පස්සති සෝමං පස්සති කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන්නේ එකයි. යමෙක් ධර්මයේ දකිනවා නම්, ඒ කියන්නේ ධර්මචාරීව හැසිරෙනවා නම්, ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය හැටියට දේශනා කළේ. උන්වහන්සේ පුජ්‍යලත්වය කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කළා. ධර්මයේ නායකත්වයයි උන්වහන්සේ පෙන්눔 කළේ. ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේ නියම වශයෙන්ම බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය. ඒ පුජ්‍යල නායකත්වය නොවේ, ධර්මයේ නායකත්වය උන්වහන්සේ තෙන්දී අවධාරණය කළා තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න ඕන නම් උන්වහන්සේගේ භෞතික කය තුලින් නොවේ, ධර්මාවබෝධය තුලින්ම දකින්න පුළුවන් කියන එක තමයි උන්වහන්සේගේ ඒ ධර්මයේ තුල පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ක්‍රමයට අනුව බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමානව නොසිටින කාලයක ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමානව නොසිටින කාලයක වුණත් කෙනෙකුට මේ ධර්මය ආශ්‍රය කරමින් විනයට අනුගත වෙලා ස්වයං පාලනයකට අනුව පවතින්නට පුළුවන් කියන එකයි අපට පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒ බුද්ධ චරිතයේ පෙන්눔 කරන තවත් සුවිශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි අල්පේච්ඡතාව කියන එක. ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ චරිතය තුළ පැහැදිලි වෙන ඊටාම සුවිශේෂ ලක්ෂණයක් ඇටියට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් අල්පේච්ඡතාව කියන එක. සරල බව, සන්තුෂ්ත ලක්ෂණය කියන එක උන්වහන්සේ හැසිරුනේ බොහෝම සැහැල්ලුවෙන්. ඒ අල්පේච්ඡතාවය කියන එකේ විරුද්ධ වචනය තමයි මහිච්ඡතාවය කියන එක. ඒ මහිච්ඡතාවයේ උන්වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. අල්පේච්ඡතාවය මතයි මේ ශාසනය ගොඩනැගෙන්නේ කියන එකයි උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළේ. ඒක උන්වහන්සේ ආදර්ශයෙන්ම පෙන්눔 කළා තියෙනවා. ඒ වගේම බුදු සිරිතේ කැපිපෙන තවත් විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ඒ විනිවිද භාවය කියන එක. බුදුහාමුදුරුවෝ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට ඒ බුද්ධ චරිතය තුළින් ඒ විමර්ශනයට ලක් කරන්නට ඉඩකඩ සලසා දුන්නා. ඕනෑම කෙනෙකුට ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් නගන්නට, විමර්ශනය කරන්නට ඒ අවස්ථාව සලසා දුන්නා. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ විමර්ශක සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා, මගේ යහගුණ ඊයේ පෙරේදා ඇති කරගත්ත ඒවා නොවේයි, ඒවා ඔබට අසන්නට, ඒ වගේම ඇසීමෙන් ඒවා විමර්ශනය කරන්නටත් උන්වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට ඉඩ සලසා දුන්නා. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවෝ තමන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධවරයෙක්ද එහෙම නොවේද කියන එක පවා පරීක්ෂා කිරීමට ශ්‍රාවකයන්ට ඉඩ ලබා දුන්නා. තමන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදුවරයෙක්ද නැද්ද කියන එක ඕනෑම කෙනෙකුට පරීක්ෂා කළා අවබෝධ කරගන්නට, පරීක්ෂා කළ තීරණයක් ගන්නට උන්වහන්සේ ඉඩ සලසා දීලා තියෙනවා. ඒ බුද්ධ චරිතයේ තියෙන තවත් සුවිශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී කියන ගුණය. එකෙන් අදහස් කරන්නේ කියන දේ කරන, කරන දේ කියන ලක්ෂණය. උන්වහන්සේ යම් දෙයක් කියනවාද ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි උන්වහන්සේ කටයුතු කළේ. ඒ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ඒ වගේ මේ පරිනිර්වාණයට පත් වෙන කාලය තුලදී උන්වහන්සේ කියන ලද ඒ සියලු දේවල් ස්ථිරසාරයි. පරස්පර විරෝධී බවක් නැහැ. විසංවාදයක් නැහැ. ඒ උන්වහන්සේ කියාපු කරුණවල එක සූත්‍රයක තියෙන දෙයක් අනිත් සූත්‍රයත් එක්ක නොගැලපෙන්නේ නැහැ. විසංවාදී බවක් නැහැ. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවෝ සත්ත්ව ජටිල සූත්‍රයේදී කොසල් රජුරවන්ට උපදෙස් දුන්නා, කෙනෙකුගේ බාහිර පැවැත්ම පැහැදීමට හේතුවක් වුණත් ඒ තරමින් මුලා වෙන්නේ නැතුව ඉක්මන් තීරණ ගන්නට එපාය කියලා කොසල් රජුරවන්ට ප්‍රකාශ කළා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී කොසල් රජුරෝ
බුදුහාමුදුරන්ගේ තීක්ෂණ ප්‍රඥාව පිළිබඳව ප්‍රසාදයටපත් වුණා. ඒ වගේම තවත් අවස්ථාවක් තමයි සකුළුදායි සූත්‍රයේ දැක්වෙන සකුළුදායි බුදුහාමුදුරන්ට පහදින්නට හේතු වන කරුණු පහක් දේශනා කළා. බුදුහාමුදුරුව පිළිබඳව ප්‍රසාදයටපත් වෙන්නට හේතු පහක් ඒ සකුළුදායි පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් එක් හේතුවක් තමයි බුදුහාමුදුරුව අල්ප ආහාරයෙන් යැපෙන කෙනෙක් කියන එක. ඒකාසන භෝජනය උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කළා. ඒකාසන භෝජනය ඒ අල්ප ආහාරයෙන් යැපෙන නිසා උන්වහන්සේගේ ඒ ගුණේ ප්‍රසාදයට පත් වෙන හේතුවක් හැටියට තමයි සකුළුදායි ප්‍රකාශ කළා තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක නිවැරදි කරමින් සාමාන්‍යයෙන් අල්පාහාර තමන් අල්පාහාර ගන්නෙක් වුණත් සමහර දිනවලදී පාත්‍රය පුරවාගෙන පිණ්ඩපාතයේ වළඳන බව උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. කියන්නේ හැම විටම උන්වහන්සේ අල්පාහාරයෙන් යැපෙන්නේ සමහර විට පිණ්ඩපාතයේ පාත්‍රය පුරවා ලැබෙන්න පුළුවන්. අන්නේ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ ඒ විදිහට දානේ වළඳනවා කියන එක ඒ සකුළුදායිට ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් මේ ප්‍රකාශය තුළින් බුදුහාමුදුරන්ගේ අව්‍යාජ චරිත ස්වභාවය ඒ වගේම චරිතයේ තිබුණු පොදු මුනිස් ගති ලක්ෂණ අපට මනාව පෙන්වුම් කරන උන්වහන්සේගේ මානසික ගුණාංගයක් එතනින් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ එහිදී ඒ බුද්ධිමත් ජනතාව තමන් කෙරෙහි පැහැදිලා ඉන්නේ වෙනස් කරුණු පහක් නිසා බව සකුළුදායිට කරුණාවෙන් පැහැදිලි කළා. බුදුහාමුදුරුවෝ සර්වඥතා ඥාණයෙන් යුක්ත වීම පස්වෙනි කාරණය හැටියටයි පැහැදිලි කළේ. ඒ සර්වඥතා ඥාණය ලබා ගන්න අන් කිසිවෙක් නොමැති නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ අග්‍ර නායකයන්න් හැටියටයි එතෙන්දී පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මිනිස් ඉතිහාසයේ පහළ වෙච්ච ඒ කරුණාවේ ඒ වගේම ප්‍රඥාවේ අග්‍රඵලයේ වෙච්ච ලෝකයේ අසම සම අනුත්තර උත්තමයෙක් වෙච්ච බුදුහාමුදුරුවෝ ඓතිහාසික මිනිසෙක් වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරන්ගේ ප්‍රඥාව පිළිබඳව ශ්‍රීමුක පාඨයක් වශයෙන් ඒ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මයා සම්ම දක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලීකතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය කියලා. එකෙන් අදහස් කරන්නේ තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය තමන් විසින්ම තමන්ගේ ප්‍රඥා මහිමෙන්ම ලබාගත්තා කියන එකයි උන්වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒ ස්වයම්බු ඥාණයෙන්ම අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයක් තමයි උන්වහන්සේ දේශනා කළේ. අනුත් අයගේ උදව්වක් නැතුව උපකාරයක් නැතුව තමන් වහන්සේ විසින්ම අවබෝධ කරගත්ත දේශනාවක් ධර්මයක් තමයි උන්වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒ බුද්ධ චරිතයේ ප්‍රඥාවේ ආරම්භය බුදු වීම වුණත් ඒ පෙළ පොත්වල සඳහන් වෙනවා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ඒ වගේම පටිච්ච සමුප්පාදයේ ධර්ම අවබෝධයක් සමග ඒ ප්‍රඥාව උදා වුණු බව ප්‍රඥාව පහළ වුණු බව ඒ වගේම චලබිඤ්ඤා ඒ වගේම තේවිජ්ජා කියන ගුණ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට පොදුයි. නමුත් බුදුහාමුදුරන්ගේ ප්‍රඥාව ප්‍රකට වෙන්නේ සතර වේසාරජ්‍ය කියන ගුණය. ඒ සතර වේසාරජ්‍ය ගුණය බුදු කෙනෙකුටම පමණක් සීමා වෙච්ච ගුණ හැටියටයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රඥාවෙන් ඒ වගේම වෙනත් ධර්මතාවලින් සමාන කිසිම ශ්‍රාවකයෙක් ගැන අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ මහා කරුණාව පිළිබඳව ඒ පෙළ පොත්වල එන පරිදි ඒ පෙළ පොත්වල සඳහන් වෙන මහා කරුණාව පිළිබඳව ඒ වගේම මහා කරුණා සමාපatti ඥානය පිළිබඳව බොහෝ විට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ මහා කරුණාව පිළිබඳව මෙන්න මේ ආකාරයෙන් විස්තර කරනවා. වදකේ දේව දත්තම්මි චෝරේ අඟුලි මාලකේ ධනපාලේ රාහුලේ චේව සබ්බත් සමමානසෝ කියලා.
වදක ඒ දේවදත්ත, ඒ වගේම සොර වූ අඟුලිමාල, ධනපාල හස්තිය, ඒ වගේම රාහුල කුමාරයා කියන මේ හැම දිනාටම එක හා සමාන මෛත්‍රිය කරුණාවක් උන්වහන්සේ පෑවයි කියන එකයි දක්වන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේගේ කරුණාව මහා කරුණාවක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ මහා කරුණාව ශ්‍රාවකයන්ගේ කරුණාව අතර සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ ශ්‍රාවකයන් අතර තියෙන කරුණාවයි බුදුහාමුදුරන්ගේ කරුණාව අතර විශාල වෙනසක් තියෙනවා. මේක සඳහන් වෙන්නේ අප්පමඤ්ඤා කියන චෛතසික 4ක් හැටියට සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒව තමයි මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියලා කියන්නේ සතර බ්‍රහ්ම විහරණ හැටියට දක්වනවා. ඒ බුදුහාමුදුරන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව කාටත් පොදු වූවක්. ඒකේ ભેදයක් නැහැ. තමන්ගේ ඥාතිත්වය, මිත්‍රත්වය සලකන්නේ නැතුව සකල සත්වයාටම සංසාරයෙන් මුදවා ගන්නට පෙළඹවීම තමයි ඒකේ ස්වභාවය. ඒක තමයි මහා කරුණාවේ සුවිශේෂත්වය. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්ම sannivedanaya ගැනත් අපි කරුණු කීපයක් සඳහන් කරන්න කැමතියි. ඒ ධර්ම sannivedanaya උන්වහන්සේ තුන තිබිච්ච භාෂාව හැසිරවීමේ සුවිශේෂී භාවය ඊටම වැදගත්. ඒක දික්සංගයේ දීඝනිකායේ සීහනාද සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. උන්වහන්සේගේ වචන කාලවාදී කියන්නේ කාලයට ගැලපෙන වචන. ඒ වගේම භූතවාදී ඇති తত্ত্বය ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන වචන උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම අර්ථවාදී ගැඹුරු අර්ථයෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙන වචනමයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. ඒ වගේම විනයවාදී උන්වහන්සේගේ වචන ශික්ෂණයකින් යුක්තයි, හික්මීමකින් යුක්තයි, ආචාරශීලී භාවයකින් යුක්තයි උන්වහන්සේගේ වචන. යම් අරමුණක් කරා ගෙන යන්න පුළුවන් ආචාරශීලී හික්මීමකින් යුක්ත වචනමයි උන්වහන්සේ භාවිත කළේ. ඒ වගේම ධම්මවාදී අධර්මයේ බැහැර කරමින් යහපතක් ඉටු කිරීමට සමත් වන වචනමයි උන්වහන්සේ භාවිත කළේ. බුදුහාමුදුරන්ගේ මිහිරි ආකර්ෂණීය හඬ, ඒ වගේම භාෂාව, ඒ ශික්ෂණයේ හික්මීම ඇති කරන භාෂණ අංග 8ක් ඒ වචන තුල, ඒ භාෂාව තුල අඩංගුණා කියන එක සූත්‍ර දේශනාවල සඳහන් වෙනවා. ඒව තමයි අට්ටංග සමූපේත බ්‍රහ්මස්වර නමින් හඳුන්වලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ හඬ සමාන කරලා තියෙන්නේ බ්‍රහ්මස්වරයකට. බ්‍රහ්ම කියන්නේ උතුම් උසස් කියන අර්ථයෙන්. ඒ මහා බ්‍රහ්මයාට අංග 8කින් යුක්ත හඬක් සමාන නිසා, ඒ මහා බ්‍රහ්මයාගේ හඬට සමාන නිසා මේ නමින් හැඳින්වෙනවායි කියලා සමහර තැන විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ අංග 8 තමයි විස්සට්ට. විස්සට්ට කියන්නේ ශබ්දයේ පහසුවෙන් මුවින් පිට කරන, ඊටම අමාරුවක් දුෂ්කරතාවයක් නැතුව ඒ ශබ්දයේ මුවින් පිට කරන නිසා තමයි විස්සට්ට කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මංජු කියලා කියන්නේ මිහිරි හඬක් උන්වහන්සේට තිබුණා. හැම දිනාටම ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් මිහිරි තම හඬක් උන්වහන්සේට තිබුණා. ඒ වගේම විඤ්ඤය කියන්නේ පහසුවෙන් වැටහෙන බව. තමන්ගේ අදහස ක්ෂණයකින් වහාම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ඕනෑම කෙනෙකුට. ඒ නිසා තමයි විඤ්ඤය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම සවනීය කියලා තවත් ලක්ෂණයක් තියෙනවා. සවනීය කියලා කියන්නේ ඇසීමෙන් තව තවත් රුචිය ඇති කරනවා. උන්වහන්සේගේ හඬ, උන්වහන්සේගේ භාෂාව අහන්න තව කෙනෙකුට ඒ හඬ අහන්නට රුචියක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම අවිසාරී කියන ගුණය. අවිසාරී කියලා කියන්නේ පැහැදිලි බව. උන්වහන්සේගේ හඬ ගීත ස්වරයක් හා සමානයි. ඒ හඬ පැහැදිලි, ඕනෑම කෙනෙකුට ක්ෂණයකින්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම බින්දු කියන තවත් ගුණයක් තියෙනවා. බින්දු කියලා කියන්නේ ඒකමතිකතාව. ඒ හඬේ බිඳීමක් නැතුව අන්‍යෝන්‍ය ගැළපීමක් තියෙනවා ඒ හඬේ. ඒ වගේම ගම්භීර කියන්නේ ගැඹුරුතම හඬක් උන්වහන්සේගේ හඬ. ඒ වගේම නින්නාද කියලා කියන්නේ නාදයේ ප්‍රතිනාද දෙමින් අස්සක් මුල්ලක් නැර පැතිරී විසිරී ගියයි කියන එක තමයි නින්නාද කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය කියන
කරුණු 8කින් උන්වහන්සේගේ හඬ පිළිබඳව බ්‍රහ්මස්වරය පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ කටහඬ පිළිබඳව දක්වලා තියෙනවා. ඒතර අන්නේ කියන භාෂණ පෞරුෂය නැත්නම් උන්වහන්සේගේ වචන පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තුළ නැත්නම් ඒ දේශනා ශෛලිය තුළ අඩංගුව පවතින අංග 8 ඒ ග්‍රාහක ජනතාව ආකර්ෂණය කළා. ශ්‍රාවක ජනතාව අහන පිරිස උන්වහන්සේගේ හඬ අහන්නට ආකර්ෂණීය බවක් දැක්වුවා. ඒ වගේම ඒ ශ්‍රාවක පිරිස ඒ බුදුමන ඉක්මනින් ඕනෑකමකින් වසීකෘතව ශ්‍රවණය කළා. ඒ හඬට වසී වෙලා ඒ හඬ ශ්‍රවණය කරන්නට උන්වහන්සේගේ හඬ ශ්‍රවණය කරන්නට සැදී පෑදී සිටිය. මේ නිසා ඒ ග්‍රාහක ප්‍රජාව තුළ නැත්නම් ඒ අසන්නන් තුළ ඒ දහම් කරුණු sannivedanaya කරන එක වඩාත් පහසු වුණා. ඒ වගේම ඒ මధుරමය හඬ භාවිත කරමින් තමන් වෙත පැමිණෙන ඒ ග්‍රාහක පිරිස නැත්නම් ඒ ශ්‍රාවක පිරිසට නැත්නම් ඒ ශ්‍රෝතෘ ජනයාට ඒ තමන්ගේ හඬ තුලින් සුහදශීලීව කතා කළා. ඒ ග්‍රාහක ජනයා ආකර්ෂණයට පත් කරගත්තා. ඒ වගේම ධර්මයේ දේශනා කරන්නට පෙර ආතුව සතුටු සාමීචියේ යෙදෙමින් ඔවුන්ගේ සුවදුක් විමසූ බව තමයි ඒ සූත්‍ර දේශනාවල දැක්විලා තියෙන්නේ. පුබ්බ හාසී පුබ්බ බාසී. පුබ්බ හාසී කියලා කියන්නේ මුලින්ම hina වෙන උන්වහන්සේ ඊළඟට තමයි උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ. පුබ්බ බාසී කියන්නේ කතා කරනවා කියන එකයි. එතකොට ඕනෑම කෙනෙක් සුවදව සිනාමු සුමුණෙන් උන්වහන්සේ පිළි අරගෙන තමයි ඒ අයගේ සැප දුක් විමසන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ තමන් වෙත පැමිණෙන ඒ හැමදෙනා අමතලා එන්න ඔබගේ පැමිණීම යහපත් කියලා පවසමින් ඒ හැමදෙනාම පිළිගත්තා. ඊට පස්සේ ග්‍රාහක ජනතාව නැත්නම් ඒ අසන පිරිස ශ්‍රාවක පිරිස ඔබගෙන අහන ඔබගේ සැප දුක් කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඒ ඇවිල්ලා ඒ සුදුසු තැනක අසුන් ගන්න කියලා උන්වහන්සේ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට පැවසූ බව ඒ සූත්‍ර දේශනාවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ නිසාම ඒ ශ්‍රාවකයන් උන්වහන්සේට ලෙන්ගතු වෙලා ඒ බුදුහාමුදුරන්ගෙන ඒ පිරිස අහනෝ කොහොමද සුවදුක් කියලා. ඒ විදිහට තමයි ඒ ශ්‍රාවක පිරිස හැසිරුණා කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අහනමයි කියලා අපේ සූත්‍ර දේශනාවල දක්වනෝ අප්පාබාධ කියන්නේ ආබාධ අඩුද රෝගාබාධ අඩුද කියලා අහනවා. ඒ වගේම අප්පා තංක ලෙඩවල් නැද්ද කියලා අහනවා. රෝගාබාධ කිසිවක් නැද්ද කියලා අහනවා. ඒ වගේම ලහුන් කියලා අහනවා. ලහුන් කියලා කියන්නේ සහැල්ලුවෙන් වැඩ ඉන්නවද කියලා. බාධාවකින් තොරව කරදරයක් නැතුව වැඩ ඉන්නවද කියලා අහනවා. පාසු විහාරං පහසුවෙන් වැඩ ඉන්නවද කියන මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ඒ ශ්‍රාවක පිරිස බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහනවා. ඒ විදිහේ ප්‍රශ්න වලින් ඒ ශ්‍රාවකයන් විමසා සිටින බව බොහෝ සූත්‍ර දේශනාවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ ආකර්ෂණීය ලිංගතුභාවය නිසාම sannivedanaya කියන එක ඒ ග්‍රාහක පිරිසට නැත්නම් ඒ ශ්‍රාවක පිරිසට වඩාත් සමීප සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමට හේතු වුණා. මේ හින්දා මේ ධර්ම දේශනාව නැත්නම් මේ ධර්ම sannivedanaya වඩාත් ඵලදායක වගේම වඩාත් සාර්ථක බවට පත් වුණා. මේ පිළිබඳව ඒ සෝනදණ්ඩ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. සෝනදණ්ඩ බමුණා මේ විදිහේ ප්‍රකාශයක් කළා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ තමන් හමුවට එන අයට ඔබේ පැමිණීම ඉතාම යහපත් කියලා පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මිහිරි වචනෙන් කතා කරනවා. සතුටු සාමීචි වචන දොඩනවා. විවෘතව කතා කරනවා. තමන් හමු වෙන්නට පැමිණෙන්නන්ට පළමුව කතා කරන්නට තරම් ආචාරශීලී නිහතමානී වෙන බව ඒ සෝනදණ්ඩ බමුණා ප්‍රකාශ කළා තියෙන. ඒ සෝනදණ්ඩ සූත්‍ර දේශනාවේ බව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්ම සංනිවේදනයේ සංදේශය කියන්නේ පණිවිඩය ආදි කල්යාණම් මජ්ජේ කල්යාණම් පරියෝසాన කල්යාණම් කියලා සඳහන් වෙනවා.
ආදි කල්යාණං කියන්නේ මුල යහපත්, ආරම්භය යහපත්. මජ්ජේ කල්යාණං කියන්නේ මැද යහපත්. පරියෝසాన කල්යාණං කියන්නේ අග යහපත් කියන එක. එතන උන්වහන්සේගේ ධර්ම විලාසය, ධර්ම දේශනා විලාසය කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව මැදුම් සංගියේ කීටාගිරි සූත්‍රයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අනුපුබ්බ සික්ඛා පිළිවෙලකට අනුව ගිය හික්මීමක් තමයි උන්වහන්සේගේ දේශනාවලින් පෙන්වුම් කරන්නේ. අනුපුබ්බ ක්‍රියා, අනුපුබ්බ කිරියා පිළිවෙලකට අනුව ගිය ක්‍රියා මාර්ගය. ඒ වගේම අනුපුබ්බ පටිපදා අනුපිළිවෙලකට ඒ ප්‍රතිඥාව උන්වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒක උන්වහන්සේගේ දේශනා ශෛලියේ තියෙනවා දාන කතා, සීල කතා, සග්ග කතා, කාමානං ආදීනවන් කියන ඒ දේශනා පිළිවෙල තමයි උන්වහන්සේ අනුගමනය කළේ. ඒ සරල තැනින් සංකීර්ණ පැත්තටයි ගමන් කළේ. සරල විදියට ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කළා, ගැඹුරු ධර්ම දේශනාවකින් අවසන් කරනවා. දානය පිළිබඳව දේශනා කරනවා, සීලය පිළිබඳව දේශනා කරනවා. ඊළඟ සග්ග කතා කියන්නේ දිව්‍ය ලෝක පිළිබඳව කියනවා. කාමානං ආදීනවන් කියන්නේ කාමයේ ආදීනව පැත්ත. ඒ විදිහට දේශනා කළ නිර්වාණයෙන් අවසන් කරන ක්‍රමයක් තමයි උන්වහන්සේගේ දේශනා ශෛලිය තුල තියෙන්නේ. ඒතර බුදුහාමුදුරන්ගේ ඒ ධර්ම sannivedanයේ අන්තර්ගත කරුණු අපට වර්ග කරන්න පුළුවන් අර්ථයෙන් හා ව්‍යංජනයෙන් යුක්ත වෙන උන්වහන්සේගේ සාත්තං සව්‍යංජනං කියලා දේශනා කළ තියෙන එකයි. ඒ වගේම සුපිරිසිදු බ්‍රහ්මචර්යාවක් ප්‍රකාශ කරන උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් කේවල බ්‍රහ්මචර්යම් පකාසේති කියලා සූත්‍ර දේශනාවල දක්වලා තියෙන එකයි. ඒ වගේම පියවරෙන් පියවරට සැලසුම් කරන උන්වහන්සේගේ දේශනාව යම්සි සැලස්මක් අනුව මේ දේශනාවන් කරන්නේ. එතකොට උන්වහන්සේ හැම දේශනාවකම වගේම ඒ ජන ජීවිතයත් එක්ක බැඳිච්ච උපමා මගින් ඒ තමන්ගේ ධර්ම පණිවිඩය ඊටාම රසවත් විදියට sannivedanaya කර බව දේශනා කර බව අපට සූත්‍ර දේශනාවලින් පැහැදිලි වෙනවා. උගාක් උපමා එදිනෙදා ජීවිතෙන් පරිසරයෙන් ගත්ත උපමා තමයි උන්වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන. මේ විදිහේ දහසකුත් උපමා අපට දැක ගන්න පුළුවන් ඒ සූත්‍ර දේශනාවල. එන් කීපයක් අපි පැහැදිලි කළොත් අර ඇතකු හඳුනා ගැනීමට අන්ධයන්ගෙන් කටයුතු කරපු විලාසය එක සූත්‍ර දේශනාවක සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම පැවිදි ජීවිතයේ හරය පිළිබඳව වටහා ගන්නට උන්වහන්සේ රුක් උපමාව, ඒ ගස් ගැන උපමාවක් දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම කිසා ගෞතමියට ඉපදීම මැරීම ගැන වටහා ගන්නට ඒ දුන්න උපමාව. අන්නේ විදියට උන්වහන්සේ පරිසරයෙන් එදිනෙදා ජීවිතෙන් ගත් උපමා තුලින් මේ ධර්මයේ පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහගෙන තියෙනවා. මේ විදියට අපට මේ බුද්ධ චරිතය තුලින් ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ අසිරිමත් ගුණ සමුදාය පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් අපි පැහැදිලි කළේ. ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් මේ හැම දිනාටම කරුණු ඉදිරියට දැනගන්න ලැබේවි. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ කෙටි අනුශාසනාව මෙතකින් හමාර කරමි. සාදු සාදු සාදු. අසිරිමත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් චරිතය පිළිබඳව ඊටාම ගැඹුරින් සහ සරල විදියට අපේ ශ්‍රද්ධාව දියුණු වන ආකාරයට බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදීමක් ඇතිවන ආකාරයට විශේෂයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් හඳුනා ගැනීම ඊටාම වටිනා දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළ වෙච්ච යුගයක ඉපදෙන්න ලැබීම ඊටා වටිනා දෙයක්. එහෙම ලැබිලත් හරියට ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්නට ලැබීම ඊටාම දුර්ලභ කාරණයක්. ඒ තුලින් තමයි ඒ ආශ්චර්ය අద్భుත ස්වභාවය බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඒ මහා ප්‍රඥාව, ඒ මහා කරුණාව, ඒ අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාව තමයි උන්වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් ස්වභාවයේ හැටියට අපි දකින්නේ. භෞතිකව
ශාරීරිකව පේන දෙයට වඩා අපේ සාමාන්‍ය වශයෙන් හිත තුළ පවතින සිතිවිලි හැඟීම් වලට වඩා බුද්ධියෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යාම ගැන මනා පැහැදිලි කරමින් ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලැබුවේ අතිගෞරවනීය දික්වැල්ලේ සීල සුමන පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට අපි ආශිර්වාද කරනවා, නිදුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේ ධර්ම දානමය පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරමින් මේ උතුම් ධර්ම දාණය ලබා දෙන්නට කටයුතු කළ අසංග මහත්මයාටත් සංගීතාගල කොටුව නෝනා මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනාටමත් අපි සෙත් පතනවා. ඒ වගේම අද දවසේ උපන්දිනය සිහිපත් කරන ආචාර්ය බණ්ඩා සෙනවිරත්න මහත්මයාට පියතුමාණන්ට අපච්චිට ආශිර්වාද කරනවා, නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අභාව ප්‍රාප්ත දයාබර මෑණියන් වන සුරංජනී සෙනවිරත්න මෑණියන් ඇතුළු මිය පරලොව ගිය සියලු දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් කරමින්, ඒ වගේම මෑතකදී අභාව ප්‍රාප්ත වුණ දොස්තර ශාමා, ඒ වගේම දොස්තර මහින්ද අරඹපොළ මහත්ම මහත්මීන්ගේ දයාබර මෑණියන් වන ලිලියන් අබේ වික්‍රම දයාබර මෑණියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරමින් ඔබ සෑම දිනාටම මේ උතුම් ධර්ම දානමේ පින උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් මේ භවයේදීම අවබෝධ කරගෙන උතුම් වූ නිර්වාණ සුවය පිණිසම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සිංහල ධර්මානුශාසනාව නිම කරනවා. Now we are moving into our English Dhamma sermon. I very respectfully invite most Reverend Dr. Dato Sumana Sirinayaka Thera to make a reflection about the Dhamma sermon today. Please say sadhu, sadhu, sadhu. Sisters and brothers in the Dhamma, in line with our Dham Sisila program today, the theme of the Buddha's greatness and how he becomes a marvelous person is found beautifully described by a great British historian. He was none other than H.G. Wells. H.G. Wells was not just a historian. He was a great writer, a great speaker, and a man who was respected in the 19th century and the 20th century as a great person who recorded things very carefully. I'm reading a quotation to be compatible with the theme of today's topic. H.G. Wells, he says of the Buddha, "You see clearly a man, simple, devout, lonely, battling for light, a vivid personal human personality, not a myth. Beneath a mass of miraculous fables, I feel that there also was a man." He's referring to the Buddha. He too gave a message to mankind universal in its character. Many of our best modern ideas, this is in the beginning time of modern science he's referring to, are in closest harmony with it. With all the miseries and discontents of life are due, he thought, to selfishness. Selfishness takes three forms. This is now H.G. Wells' opinion. One, after reading Buddhism, he says, the desire to satisfy the senses. Two, the second, the craving for immortality. And three, the third, and desire for prosperity and worldliness. And he says, before a man can become serene, he must cease to live for his senses or himself. He's telling about the Tathagata, the Blessed One, the Buddha. And he concludes like this in a different manner. Then he merges into a great being when such a person has forgotten himself. The Buddha, in a different language, called men to self-forgetfulness
500 years before Christ. Then he comes to a different chapter. In some ways, he was nearer to us, that means to the Western world. This he wrote about 100 years ago, and our needs. Buddha was more lucid upon our individual importance in service than Christ, and less ambiguous upon the question of personal immortality. So these are the great words of a great historian, H.G. Wells, who have recorded 3-4 times in his books about the greatness of the Buddha, how he was an ethical genius, and how his marvelous qualities bestowed on earth became a universal character, and for the sake of mankind, for more than 2,600 years, it has worked proper. With this thought, I wish all of you a happy day on the end of this Vesak program. Sadhu, sadhu, sadhu. We are very grateful for Reverend Dr. Dato Sumanusri Naik Thera of Singapore, Malaysia, making a reflection about the marvelous and also mystical aspect of the wisdom and compassion in the practical life of the Buddha, rather just going into more unpractical aspect of the Blessed One. Lord Buddha was like one of us, but he was a person who practiced and developed for many years in the samsara to become the Buddha. Of course, because of that, there was very exceptional qualities in his life, especially Acharya Abbhuta Sutta, Mahapadana Sutta, and so many other places explain about very special qualities, great irdi, which called psychic powers. In fact, those are not really the surface level of psychic powers. Those are the highest level of chanda, the aspiration, determination, chitta, the highly developed mind, virya, the effort and energy, and also wise reflection, vimansa. So those psychic powers are incomparable to anyone else. And also the anubhava, the spectrum of energy that he could have the exceptional ability to transform the knowledge and the wisdom to lead the others into the path of liberation was a marvelous quality called Ascharya. Adbhuta, especially that he could recognize the very hidden qualities of other people and make to overcome those qualities into more potentialities. In addition, Namgot, the clan and the name was an exceptional to him. Above all, especially the seal, the morality, the sila, the here is a marvelous and mystical aspect, mystical in the sense of practical. And also the Dhamma that he expounded was a marvelous contribution. Also the wisdom he possesses is a great marvelous. And Viharana, the way he behaves, how he reacted, how he responded to the situation. And finally, Vimukta, Viharana Vimukta, how he liberated himself from this life is a great example for all of us. In this subject today, marvelous and wonderful qualities of the Tathagata, the Lord Buddha, Acharya Adbhuta Sutta explain
about 19 wonderful and marvelous things about the Buddha. Those are Bodhisattva's rebirth in Tusita heaven, his time spent in Tusita heaven, his full life term in Tusita heaven, his demise, descent from Tusita heaven. All these four took place mindfully and clear comprehensionly. Because of prolonged time, he was practiced these qualities of mindfulness. He was able to maintain moment to moment awareness and maintain such bliss and serenity in that state of being, of transition and sojourn, is very special thing. As we all know, Buddha once explained those things, particularly Buddha took the special prediction of his future Buddhahood from the Buddha Dipankara. Buddha Dipankara is the fourth of the 28. Before that Buddha, there was another three, Tanhankara, Medankara, Saranankara. And from the Buddha Dipankara to Buddha Kassapa, the one before our Gautama Buddha, that is 24. 24 plus 23, 27 plus our Buddha is 28. And the next one coming is 29, Buddha Maitreya. So during the time of Buddha Kassapa, a person or gentleman called Jyotipala, he predicted, he demonstrated these extra qualities and even took all from these 24 Buddhas, the certain prediction of his future Buddhahood. As a result of this prolonged time of listening and meeting all these special Buddhas and practicing ardently, he developed these qualities and were able to maintain and exercise the mindfulness and clear comprehension when he was born into the Tusita heaven, spent and during the whole lifetime, and even when he was returning from the Tusita heaven, he maintained this clear comprehension. If we all can maintain that in our life, how wonderful our life could be. That is why most enlightened monks, they are very consciously and peacefully passed away. But most of us, we put in our death notice, peaceful passed away, but not many of us do that. The Bodhisattva's conception, descent into his mother's Mahamaya's womb, when this happens, this 10,000 world system quakes, trembles, shudders, and also great boundless radiance fills the world, surpassing even the divine splendor of the Devas. So this was kind of an marvelous qualities explained in this Acharya Adbhuta Sutta. Protection of the Bodhisattva and his mother by the four great kings. The mother's moral virtue is exceptional. The mother's freedom from all unwholesome thoughts, mother's enjoyment of sensual pleasures without any moral transgression. So mother was very purified in her mind, in her thoughts. Mother's perfect health and sees the perfectly formed Bodhisattva like a beryl gem in her womb. The mother dies 7 days after giving birth and is reborn in Tusita heaven. The gestation period of 10 months, the mother gives birth standing. The gods receive him first and then humans. 4 Deva Putras received the Bodhisattva and presents him to the mother. Bodhisattva is born immaculate. The 2 divine streams of water, one cold, one warm, appear from the sky and wash mother and the child. The first 7 steps and lion roar, and the universal radiance and tremors. Those are the 9 wonderful and marvelous things
explaining in the Acharya Adbhuta Sutta. However, Buddha explained one of the very important marvelous quality clearly, the most significant of all the Buddha's own qualities, the ability to know clearly the arising, the presence, and the disappearance of feeling, perception, and the thoughts. Those are, Buddha says, that the most significant, above all, very special, marvelous quality that gained through meditative mastery of the mind as the accumulation of the mind development as a very special quality to understand, to be clearly know the appearance and the presence, and it is even disappearance, feeling, perception, and thoughts. In addition to that, Buddha was very gentle. He has always this pleasantness, welcoming nature in his eyes, in his appearance, of the presence of the face, and he was very appealing and very much welcoming nature, coming from this quality called great compassion or metta. Buddha radiates loving kindness to all sentient beings. The Buddha's mind is 100% pure, free from defilements. He does not need to make any gestures to indicate friendliness. His serenity and compassion will be felt instantly by anyone meeting him. Buddha, it explains this, what we call viharana, how he develops his normal behavior. Buddha walks, he does not look too far or too near, only just a few paces ahead. Ordinary humans will always be looking around. This is for two reasons. Sometimes it is for us to enjoy the serenity. More often, it is as a means to ensure safety, to be aware of any possible dangers, such as behavior is present in animals, as well as perhaps to a higher level due to fear. Buddha has no fear at all, nor does any arahant. There is nothing at all in the three worlds that can physically harm a Buddha. He is fully protected by the Dhamma. When walking, the Buddha never turns around suddenly like an elephant sometimes. If he decides to turn, his whole body turns at his own face. He will never turn his neck as we do. Our sudden turning of neck and looking behind is because of our survival instinct. We do so when we hear a sound to know immediately whether it is a threat or not. Buddha does not have fear since he does not cling to anything, let alone his body, even his life. Every word spoken by the Buddha is perfectly correct and true. Buddha was perfected the paramita of truth. The Buddha is also known as the perfect one. His body is perfect, perfectly formed, beautiful to look at. His mannerism and behavior called sila is perfect. His thoughts are perfect. He has perfect mindfulness. He is fully aware of the thoughts that arise. He knows that all the thoughts are impermanent, unsatisfactory, and no self. Therefore, he does not cling to any thoughts. The Buddha, similarly, and other arahants decide when it is appropriate for them to pass away. Unlike ordinary humans, they pass away fully aware and with no fetters that bind them to a continued round of existence. In another place in the Majjhima Nikaya, Brahmayu Sutta,
An elderly but a well-respected and highly educated Brahmin called Brahmayu lived in the city of Mithila. He had received a very high recommendation about the Buddha and wanted to know more. So he sent his equally well-educated student Uttara to go and investigate. Uttara went to see the Buddha and looked for 32 marks of a great man. He then followed the Buddha for a further 7 months before returning to report back to Brahmayu. His description of the Buddha's characteristics are fascinating. Some of they are, when he is walking, he takes the first step with the right foot. He doesn't lift his foot too far or place it too near. He doesn't walk too slow or too fast. He walks without knocking his knees and ankles together. When he is walking, he keeps his thighs neither too straight nor too bent, neither too tight nor too loose. When he walks, only the lower half of his body moves and he walks effortlessly. When he turns to look, he does so with the whole body. He does not look directly up or down. He doesn't look all around while walking, but focuses a plow's length in front. He turns around neither too far nor too close to the seat. He doesn't lean on his hand when sitting down. And he doesn't just plunk his body down on the seat. When sitting in inhabited areas, he doesn't fidget with his hands or feet. He doesn't sit with his knees or ankles crossed. He doesn't sit with his hand holding his chin. When receiving water for rinse in the bowl, he holds the bowl neither too straight nor too bent, neither too tight nor too loose. He receives neither too little nor too much water. He rinses the bowl without making a sloshing noise or spinning it around. He doesn't put the bowl on the ground to rinse his hands. His hands and bowls are rinsed at the same time. He doesn't throw the bowl rinsing water away too far or too near or splash it about. When receiving rice, he holds the bowl neither too straight nor too bent, neither too close nor too loose. He receives neither too little nor too much rice. He eats sauce in a moderate proportion and doesn't spend too much time saucing his portions. He chews over each portion 2 or 3 times before swallowing, but no grain of rice enters his body unchewed, and none remain in his mouth. Only then does he raise another portion to his lips. He eats experiencing the taste, but without experiencing greed for the taste. After eating, he sits for a while in silence, but doesn't wait too long to give the verses of appreciation. After eating, he expresses appreciation without criticizing the meal or expecting another one. Invariably, he educates, encourages, fires up, and inspires that assembly with the Dhamma talk. Then he gets up from his seat and leaves. When he has gone to the monastery, he sits on a seat spread out and washes his feet, but he does not waste time with the pedicures. When he has washed his feet,
He sits down cross-legged with his body straight and establishes mindfulness right there. He has no intention to hurt himself, hurt others, or hurt both. He only wishes for the welfare of himself, of others, of both, and of the whole world. His voice has 8 qualities. It is clear, comprehensible, charming, audible, rounded, undistorted, deep, and resonant. He makes sure his voice is intangible as far as assembly goes, but it does not extend outside the assembly. He would teach in such a way that everybody would feel that the Buddha was teaching to each individual separately, giving joy to the wise, promoting the intelligence of the average people, and dispelling the darkness of the dull-witted. Also, when we think of his marvelous qualities, his daily routine is also very special. Morning session he has from 4 a.m. to 12 noon. The Buddha would get up at about 4 a.m. and as soon as he had a wash, would sit down to meditate for an hour. From 5 a.m. to 6 a.m. he would look around the world with his mental eye called Maha Karuna Samapatti to see if anybody needed his help. At 6 a.m. he would put on his robe and either go out and help the needy or go on an alms round. Afternoon session, 12 to 6 p.m. In the afternoon, the monks would usually go to the Buddha to ask questions and be taught and advised. The Buddha would then retire to his room and look around the world with his mental eye to see if anyone was looking for his help. He would then go and meet people who were waiting for him. There's the first watch, 6 p.m. to 10 p.m. During this time, the followers would come again to the Buddha to either listen or ask questions to clarify their doubts. In the middle watch, 10 p.m. to 2 a.m., during this period, the Devas would seize the opportunity to go to see the Buddha and learn the truth of the life. The Buddha, on answering their questions, would complete the middle watch of the night. Last watch, from 2 a.m. to 4 a.m., for the first hour, the Buddha would walk up and down in meditating, freeing himself from the discomfort of sitting all day. He then would sleep for an hour or two. Thus, we can see the Buddha was very busy the whole day. In fact, he only slept 1 hour or two each day. For 45 years of teaching in his ministry, during the early hours of the day, he would observe the whole universe and blessed it with his boundless love and would bring him happiness to many. So those are the brief aspect that we can reflect on when we think of wonderful and marvelous qualities of the Blessed One. There are things that are slightly different because he is a human being. He was kind of sharing the normal body we all have. Therefore, mainly the wonderful and marvelous qualities of his life is, as I mentioned, to see the appearance, presence, and the disappearance of feeling, perception, formation, and consciousness, and the in the wisdom and the
abilities in his irdi called psychic powers, chanda, chitta, virya, vimansa, and those are the main aspect of the wisdom and the behavior and the liberation. Let us determine in our lives, so like the Buddha met the Dipankara Buddha, Bodhisattva, the aspirant of the Buddha, met the Dipankara Buddha, for 24 Buddhas onwards, till Buddha Kassapa, he was fulfilling those characteristics. And finally, at the time of Buddha Kassapa, he was the person called Jyotipala, developed those characteristics, and then eventually were born as the Buddha Gautama. So let us take that example into our lives to develop ourselves, those qualities within us, particularly those qualities in morality, those qualities in meditation, those qualities in wisdom. Morality comes from practicing different sila, abstaining from killing, stealing, sensual misconduct, lying, even intoxicants of alcohol. Wisdom development, gaining the right thinking, understanding Four Noble Truth, developing Eightfold Path, and gaining the proper understanding of cause and effect theory, dependent origination, understanding properly the three universal characteristics, Anitya, Dukkha, Anatta. Those are the marvelous qualities that no one has been explained. I was in the Dana today, one young boy, maybe about 17. He himself called not Buddhist, but different religion. And he said, I don't really believe all these mystical things, but you normally pray for the Buddha. If the Buddha is not a god, what do you get by praying to him? I said that word defined differently, the prayers, we do recollections. We are not really expecting something from the Buddha. We follow his footpath to develop ourselves in the same quality with the assurance that he himself freed from suffering, and we would be able to do the same. So Buddha said that we all have that potentials. We should not put that in upon external source. We should develop ourselves. That is marvelous. So that young boy understood the concept. So our chanting, our blessings, our prayers are not externally to put on a different authority to find the help, but to develop ourselves. In that situation, our Buddha is a great teacher, great example that we can all follow and take refuge in securely in our life. May those blessings be with you all. May you all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. බොහෝම අපූර්ව බොහෝම වැදගත් ඒ කාරණා කීපයක්ම අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා තුන්නමම වෙන වෙනත් මේ දෘෂ්ටිකෝණ වලින් අපිට ඉදිරිපත් කරා. So it has been really personally for me a fantastic opportunity to get information, to learn from three different angles from the Venerable Bhantes. Now we have come to the what I always think of as the very practical and an important time. We are all very good at listening passively, whether we understand or not. Sometimes we just listen, and so it's really important that we also clarify any doubts that we may have. So I now would and also to inquire about any aspect of the Dhamma. So I would very respectfully invite from all of you
to put forward any questions. කාගේ තියෙන මේ අපේ මේ ප්‍රශ්න තියෙනම අවස්ථාවක් නැහැ මේ ගැන පොඩි මේ කමෙන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන එක බොහොම වැදගත් මං හිතනවා. එහෙනම් අපිට මේ ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් මේ වෙලාවට තමන්ගේ මයික්‍රොෆෝන් එක අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් අර chat එකට ලියලා යවන්න පුළුවන් කතා කරන්න ටිකක් ලැජ්ජාවක් එහෙම තියෙනවා නම්. නමුත් මෙතන අපේ කවුරුත් හැමදාම දන්න උදවිය තමයි හුඟක් වෙලාවට ඉන්නේ. ඒක නිසා කිසිම මේ පැකලීමක් තියන්න එපා. ඕනම ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න. මේ අද මාතෘකාව හෝ වෙන දෙයක් ගැන වුණත් කිසි අපිට ප්‍රශ්න නැහැ. ධර්මයේ සාකච්ඡා කිරීම තමයි මේ අවස්ථාවේදී වැදගත්. ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන් මේ අන්මියුට් කරන්න තමන්ගේ මයික්‍රොෆෝන් එක අර පල්ලෙහා ස්ක්‍රීන් එකේ යටම වම් පැත්තේ තියෙනවා මියුට් කියන එක. ගොඩක් අය ඉතින් Zoom ගැන දන්නවා මේ දවස්වල ඒ විදිහට මේ අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. මම ඕනනම් මේ අවස්ථාවේදී අපේ දායකත්වය දරපු යුවලට මේ අවස්ථාවක් දෙනවා මුලින්ම මේ ඔයගොල්ලෝගේ මක් හරි මේ අද ධර්ම දේශනාව ගැන related any item you like to ask ඕනම එහෙම දෙයක් ගැන හරි දැන් මේ හාමුදුරන්ගේ අර කියපු මට නම් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික අහුවොත් මට හොඳ නැති හින්දා මම මේ මේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ අපේ හාමුදුරන්ගෙන් දැනගන්න. අනේ හාමුදුරන්ට ඉදිරිපත් කරනකො එක බොහොම හොඳයි. කියනවා මේ හාමුදුරන් බුදුහාමුදුරන් කියනවා තථාගතයන් වහන්සේ කියලා. එතකොට ඇයි අපි තථාගතයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ? මොකද්ද තථාගතයන් වහන්සේ කියන වචනේ? බුදුහාමුදුරන්ට නම් රාශියක් තියෙනවා. එන එකක් තමයි තථාගත කියන්නේ. තත කියන්නේ සත්‍යය. සත්‍යයට පැමුණුණා වූ කියන එකයි තථාගත කියන්නේ. ඒ අර්ථයෙන් තමයි තථාගතයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ඒ ප්‍රශ්නේ බොහොම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මමත් ඒකට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකට මේ එක එක්කෙනා මේ කරුණු වෙන වෙනත් විදිහටත් පැහැදිලි කරලා තියෙනව නේද? එහෙම නැත්නම් ඒ එකමම තේරුමක්ද තියෙන්නේ? සත්‍යයට පැමිණි කියන එක තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය. හරි. සත්‍යයට පැමිණි කියන අදහස තමයි. ඔව් ඒක ඉතින් අර මේ බොහොම ඉතින් අර මේ බටහිර උදවිය නම් ඉතින් ඔක එක එක දේවල් මේ western scholars have put forward all sorts of theories thing. අපේ බුද්ධ දර්ශනයේ බුද්ධ ආගමේ තියෙන දෙයක් තමයි ඉතින් අද ලෝකෙම පැතිරලා ගිහිල්ලා තිනවා. ඒක බොහොම වැදගත්. අපේ ලංකාව විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තිබිච්ච ඒ ත්‍රිපිටක මේ ධර්මයේ ඒ වස්තුව නිසා ඒකෙන් අපේ රටට පැමිණි අයයි එතනින් ගියාම අපේ ඒ ධර්මයේ මුල් ලෝකෙම දැන්ටම හැම රටකම වගේ තියෙනවා බෞද්ධ උදවිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒක බොහොම වැදගත් කාරණයක්. නමුත් ඒ වගේම එතෙන්දී වෙන්නේ ඒ අය තම තමන්ගේ අදහසුත් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මේ ගැන කතා කරනකොට අපි බොහොම ගැන මේ ප්‍රොෆෙසර් මින්ටියක් ඒක බලන්න ඕන. හොඳයි යන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ බොහොම වටිනවා. අපිට වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වන්න පුළුවන් පිරිසිදුම වචනය තමයි තථාගත කියන වචනේ. ඒක තමයි ආශ්චර්ය අద్భుත ස්වභාවයේ තියෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ ප්‍රධානම දේ තමයි සත්‍ය ලෝකයට පැහැදිලි කරන එක, අවිද්‍යාවෙන් අයින් කරන එක. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වන්න පුළුවන් හොඳම වචනේ හැටියට තමයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම සිහිපත් කරපු වචනයක් හැටියට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ගොඩක් දුරට තථාගත කියන වචනේ ගැන දැඩිව හිතට ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද උන්වහන්සේගෙන් අදහස් කළේ
තමන් වහන්සේ සත්‍යයට පැමුණුනා කියන අදහස. සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා කියන. බුද්ධ කියන වචනේ ගැනත් විවිධ බටහිර විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ වුණත් සමහර බව උදුරා දැමූ කියලා විවිධ අර්ථකථන දෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට සමහරලාට මේ වචන පිළිබඳව විවිධ මතවාද ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තථාගත කියන වචනේ හරි සුවිශේෂයි. ඒක බොහොම වටිනා වචනයක්. තථාගත කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝව ඇති සියලු තතු අවබෝධ කරගෙන ඒ සත්‍යයට පැමිණුණා කියන ස්වභාවය නිසා තමයි ආශ්චර්යමත් අద్భుත කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. බොහොම වටිනා සම්මාන ඒකනම් බොහොම හොඳ පැහැදිලි කිරීමක්. තථා අගත කියන එක නේද? එහෙම නේද හඳුන්වන්නේ ඒක. ඔව් තත කියන්නේ සත්‍යයට පැමුණා කියන පැමුණු කියන අදහස. බුදුහාමුදුරුවම විග්‍රහ කරද්දී බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ මම තථාගත කියලා සත්‍යයට පැමිණිච්ච කෙනෙක් කියලා. ඔව් අන්නේ ඒක බොහොම වැදගත් දෙයක්. උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේ ගැන කියනකොට වෙලාවට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියනවා මේ තථාගත කියන. බොහොම ස්තුතියි අසංගේ වැදගත් කාරණයක්. අනිත් කෙනෙක් තව ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවාද? අපේ අනුර මහත්තයාට නම් හුඟක් ප්‍රශ්න ඇති. මම හිතනවා මේ අනුර මහත්තයා ප්‍රශ්න හිතනකන් තමයි මම මේ පොඩි දෙයක් අහන්නම් ඊට කලින් මම chance එක අරගෙන මේ සාමාන්‍ය හම්දුන්නේ අපේ මේ බුද්ධ චරිතය ගැන සඳහන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ක්‍රියාවලිය මේ ගැන එක කාරණයක් සඳහන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අර හැම වෙලාවෙම මේ අපි කවරදාක්වත් සද්ද නගලා ඒ කියන්නේ වෙන්නේ නැහැ. අපි වගේ laughing කියන එක නැහැ. නමුත් මේ මද හිනාවක් එහෙම හිනා වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් බොහොම ඉඳලා හිටලා මද සිනාවක් පහළ වෙනවලු. ඉතින් අර අපේ සම්හාමුදුරුවෝ ඉදිරිපත් කරා වගේ උන්වහන්සේට මේ හිනා අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් එක්ක අපි කවුරුත් හම්බුනහම අපි හිනා වෙනවා. ඒක අපේ සිරිතක්. ඒකට හේතුව අපි මේ ඒ අයට අපි බොහොම මේ අපේ සුහදතාවය පෙන්වන්න. ඉතින් ඒක මේ සාමාන්‍ය මනුෂ්‍ය විද්‍යාවක් හැටියට. නමුත් උන්වහන්සේගේ අර අපි සමිත හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ උන්වහන්සේගේ මහා කරුණාවෙන් කෙනෙක් ලං වෙනකොටම ඒ අයට දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේට විශේෂයෙන්ම hina වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. එහෙම නේද හාමුදුරනේ? මේ අර මේ විශේෂ හේතුවක් නිසා hina වුණාම ඒ ගැන මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ හැම වෙලාවෙම අහනවා කියලා කියන්නේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ඉතින් සතුට හරි සතුටෙන් ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. ඉතින් එතනදී දැන් සමහර වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේට එහෙම අනවශ්‍ය විදියට hina වෙන්න දැන් සතුට වෙන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේ මොකද උපේක්ෂාව කියන එක තදින්ම තිබිච්ච කෙනෙක්. ඒ අන්තවාදයකට යන්නේ නැතුව ඉමෝෂනලි පවා කටයුතු කරපු ස්වභාවයක් උන්වහන්සේට තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා හැම දෙයක්ම සිහියෙන් කරන ස්වභාවයක් උන්වහන්සේ තුළ තියෙනවා. මේ සතියේ තියෙන ගැඹුරු දියුණු ස්වභාවය උන්වහන්සේ තුළ තිබුණු නිසා උන්වහන්සේ හරි සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් හැම කටයුත්තක්ම කලබල වීමක් නැතුව ඒක අපිට ප්‍රායෝගික ගන්න පුළුවන් ස්වභාවයක්. අපි දුකක් කරදරයක් ආවම හරියට කලබල වෙනවා. අපිට සතුටක් ආවම හුකක් අපි සතුටු වෙනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමදේම උපේක්ෂාවෙන් මැදිහත් භාවයෙන් සිදු කරපු කෙනෙක්. ඒ නිසා හරි සතුටෙන් තමයි. උන්වහන්සේට කරදරයක් ආවත් උන්වහන්සේක සතුටින් බාරගත්තා. උන්වහන්සේට ප්‍රශංසාවක් ආවත් ඒක සතුටින් බාරගත්තා. උන්වහන්සේ දේවදත්ත හාමුදුරුවන්ටත් සතුටින් සංග්‍රහ කළා. රාහුල කුමාරයාටත් ඒහා සමානව සතුටකින් සංග්‍රහ කළා. ඉතින් ඒ අතින් බැලුවාම බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල ඒ ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් පැත්ත තිබුණ නැති නිසා උන්වහන්සේ සතුටින් ගත කරපු කෙනෙක් වගේම සතුට පිළිබඳව කොහොමද සතුටින් ජීවත් වෙන්නේ කියන එක ස්වභාවය තමයි පැහැදිලි කරේ තමන්ගේ ධර්මයේ තුලින්. ඉතින් ඒ නිසා උන්වහන්සේ හැම අවස්ථාවකදී හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ විහිළු කරපු අවස්ථාවන් තියෙනවා. විහිළු කියලා උපහාසයෙන් කතා කරලා
ඒ වගේම සබහා දහමේදී බොහොම සතුටක් ගත කරපු ස්වභාවයල් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ ජීවිතයේ තුල ලොකු වින්දනයක් උන්වහන්සේ නිරාමිෂ ප්‍රීතියක් වින්ද කියලා සඳහන් වෙනවා. සමහරට අපේ සායනාංශලා යම් අවස්ථාවල බුදුරජාණන් වහන්සේ සතුට වගේම මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන මට ඒක ලේසි. The Buddha was not an emotional person. He was balanced because of his equanimity. But then when he saw a mistake, he would use Ambho Moga Purisa. That is the most harsh word that he has used according to the text. That means, you empty fellow. He will tell a bit with that kind of a stress. This is well pronounced especially in the Vinaya Pitaka. Then when he walks with Ananda or other monks, there are instances where it says that the Buddha did his Manda Smita. That means a very mild form of smiling, which is close to a little bit of a laugh. Manda Sinaha Pahala Kara, ehema Sinhala pottulat sandhan wela tiyenawa. So we can't say that the Buddha never laughed at all. He has no attachment to a particular situation, but he will show from his gestures, because he is not an indifferent person to human feelings, but he is at the same time not an emotional person. If he could use a strong word to scold a monk who did a mistake, he tells so. And even in the case of the first Parajika, he had told the monks who committed that mistake of sexual misconduct, I have told you many times like this and like that. Why don't you remember? It is better that you go and do some different way, he will say. He gives illustration, 3-4 illustrations he have given. I'm not going to say all that here. So there are stresses that how the Buddha would use a sort of very mild punishment. And therefore we have in the Vinaya how he has given punishment for the monks. And then this was continued during the first Buddhist council, when all the 500 Arahants got together. The last Arahant, who was Ananda, was given punishment. They questioned him in the first council for many reasons, including allowing the Buddha to give the ordination to women, and also for showing the Buddha's body after he passed away to women before men. And this you can find in the Chullavagga Pali, in the Panchasatika Khanda. So Buddhism showed, the Buddha himself showed his human quality. And one day, when he was going to cross a river, he met an ascetic. And then he wanted to show how simple he was. And very humorously, he asked the ascetic, how are you going to cross the river? Now, this ascetic had abhinya, that means psychic powers. And he said, I will use my psychic powers, and in a second, I cross to the other side of the river. But Buddha very humorously said, no, I'm not going like that, brother. I will use a small penny and give it to the boatman and cross so that he can make use of that penny. So you must understand the Buddha used coins also. At that time, it was called kahavanu. So there are very interesting, very refined form of Buddha's expression when you read, and if you cultivate the ideas, not simply technically reading from language to another language or superficially reading Buddhism, but if you live in the Buddha's way of thinking, you will realize how humane he was. Demystified person. He didn't want to challenge the other person and said, I also can cross like you to the other side by my psychic powers. He had that. But to demonstrate his humanness, that he was an extraordinary human being, there's no question about that. So that is how I look at it by reading the scriptures. Thank you very much.
Yes, but he was saying that I would not make a psychic power for 1 penny. So that only costs for 1 penny. Why should I do a psychic powers for a 1 penny job? So that was a very humorous thing he said, and try to give a message from that. Also, when we think of 7 enlightenment factors, Satta Bojjanga, one of the enlightenment factors, Bojjanga, called Preeti. Preeti Bojjanga. That kind of an happiness. Joy. He had joy. The enlightenment factor, it is an enlightenment factor. So he had a very happy life. And anyone who experienced deep absorption, the development of mind, experience this, and they would realize how happy, and that was so sublime, so serene, and unexplainable nature of happiness. For that person would not behave like a mad person in laughing, but he did express himself such a joy and happiness in his life, because he doesn't have nothing to fear or worry. If anyone experienced that state of Bojjanga, which is possible, you would understand how profound that happiness is. Just how can we compare the Buddha? There is also another very interesting instance when the Buddha was in the jungle. He looked at the beauty of fauna, flora, he always appreciated. He was not an indifferent person to the beauty of nature, for the beauty of the trees and the flowers. So he always used very interesting examples when he wanted to describe the lotus and how a bee goes to a flower and handles. And then he told very clearly in the Dhammapada, Ramaniyani Aranyani Yattana Ramati Jano. There are beautiful jungles and woods where normal people do not appreciate. He says, Vitaraga Ramissanti. Those arahants, those who have attained enlightenment, they seize joy in that beauty. They are not indifferent. You see, when they eat food, the Buddha or the arahants, they get the taste like us. They have not become numb in their bodies, but they have no attachment to it. That's the difference. So, sans attachment, without attachment, they can feel like real human beings, because it is the human being that became enlightened. And after becoming fully enlightened doesn't mean his senses don't work. Yeah. So the buds of his taste are there. What he sees from the eyes, the beauty of nature and the jungles, he would express beautifully. And these expressions have given a lot of poetry and songs in Zen Buddhism later as well. Just for your information. සාදු 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 මම හිතනවා දැන් ඒක අපේ බොහොම වැදගත් කොටසක් වුණා කවුරක්වත් වෙන ප්‍රශ්න නම් ඉදිරිපත් කළා නැහැ අනුර මහත්මයා ඔබ වහන්සේගෙන් පොඩි දෙයක් අහන්න කැමතියි මේ ප්‍රීති පස්සද්ධි කියන ගුණයයි එතකොට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා ඔය කියන්නේ උපේක්ෂා ගුණයත් මම හරි තවත් දැනගන්න හරි කැමතියි එතකොට ප්‍රීතියද ඉස්සෙල්ලා ඉන්නේ පස්සද්ධිය කියන්නේ ඒ ස්වභාවය පොඩ්ඩක් වෙනස් සත්ත බොජ්ජංග ධර්මවල සතිය තමයි පළවෙනි එක, දෙවෙනි එක ධම්ම විචය, තුන්වෙනි එක වීරිය, හතරවෙනි එක ප්‍රීති, පස්වෙනි එක පස්සද්ධි, හයවෙනි එක සමාධි, හත්වෙනි එක උපේක්ෂා. එතකොට ප්‍රීති හටගන්නේ පරිස්සෙල්ලා සතුටක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් චතුර්ථ ධානයේට වගේ මට්ටමට හිත දියුණු වෙනකොට හිත තුල ඇතිවෙන ස්වභාවයක් මේ මට්ටමේදී සාමාන්‍යයෙන් පංච නීවරණ ධර්ම සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් වී සිටින ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. එතකොට සතුටක් ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා හිතේ අප්‍රමාණ ප්‍රීතියක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය එදිනෙදා ජීවිතයේදී භෞතික දේවල් එක්ක ගනුදෙනු කරන සතුටට වඩා ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික ධාර්මික ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. ඒ බඳු ප්‍රීතියක් සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ කොහෙද හිමාලය වල ඉන්න තාපසවරු වගේ අය ඒ සතුට
සතුට හින්දා තමයි මේ මිල්ටන් කීන්ස් එහෙම නැත්නම් ලන්ඩන් එන්න නැතුව එතෙන්ටම වෙලා ඉන්නේ. මොකද ඒගොල්ලොන්ට ඒ සතුට තියෙන ප්‍රමාණය හරි වටින නිසා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකත් ඉමෝෂනල්, ඒකත් තවදුරටත් සමතුලිත කරගන්න ඕනේ. ඒකෙන් පස්සේ තමයි අර පස්සද්ධි ගතිය. ඒකට අපි කියන්නේ නිකන් පීස්ෆුල් වගේ කියලා. ඒකත් ඊට වඩා සංසිඳීමක් වගේ සංසිඳීමකටපත් වෙනවා. ඒ සතුට. නැත්තම් ඒ සතුටේදී ගොඩක් අපි දැකලා තියෙනවා, ගොඩක් ඔය භාවනා කරන අය, ධර්මයේ පුරුදු කරන අය සතුටත් එක්ක ටිකක් සමහර වෙලාවට වෙනස් විදිහකට හැසිරෙන්න බලනවා. හැබැයි තවදුරටත් ප්‍රගුණ කිරීම තුළ ඒ අය මැචුවරිටි තත්ත්වයට තව ටිකක් බැලන්ස් තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. උපේක්ෂාවටපත් වෙච්ච කෙනා අර නිවිච්ච ස්වභාවයටපත් වෙනවා. මේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මට්ටමට සුදුසු මට්ටමකට වැටෙනවා. එහෙම නැති අය තමයි පොඩ්ඩක් ඔය එක විදියට තමන්ගේ තියෙන සුදුසුකම් පෙන්වන්න, තමන් ගැන විග්‍රහ කරන්න මේ මට්ටමට එන්නේ අර සතුට කියන ඉමෝෂන් එකත් එක්ක ඇතිවෙන ආවේගශීලීත්වයකින් තමයි. බොහොම පින් ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඔය තණ්හා දෘෂ්ටි මාන කියන අවස්ථා ටික ඔය පස්සද්ධි ස්වභාවයේදී ඒවා බැහැර වෙලාද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒ කියන්නේ ඔය හිතේ කියන්නේ ඔය මට පොඩ්ඩක් ඔය තණ්හා දෘෂ්ටි මාන ලෙස ඒ වගේ තියෙන උපක්ලේශයන් ඒවා නැතිව යන අවස්ථාවේදී පස්සද්ධිය ඇති වෙන්නේ. ඒක දැන් මෙහෙමනේ. දැන් අපි සත්‍තිස් බෝධිපාර්ශික ධර්ම ගත්තම අවසාන 37 තමයි ඔය වැඩෙන්නේ. ඊට කලින් එන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පළවෙනි කොටසේදී තමයි සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා ඔය ඔක්කොම දේවල් පිළිබඳව ගැඹුරු අවබෝධයක් ඇති වෙන්නේ. තණ්හා දිට්ඨි මාන අඩු වෙච්ච තරමට තමයි බෝධි ධර්ම ටික වැඩෙන්නේ. ඒ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම පිළිවෙලක් එකට 137 කියලා එහෙම නැහැ. නමුත් අපේ අවබෝධයේ පිනිස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දැන් පටන් ගන්නේ සතර සතිපට්ඨානේ. සතර සතිපට්ඨානයේ තුල සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන් වීරියට යනවා. සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන් වීරිය තුලින් අපි යනවා පංච ඉන්ද්‍රියන්ට යනවා. පංච ඉන්ද්‍රියන් දිනු කරගන්නම තුලින් පංච බල වැඩෙනවා. පංච බල වැඩිම තුලින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට නිවැරදි විදියටම පිහිටෙනවා. ඉතින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසුනායින් පස්සේ ඔය කියන තණ්හා මාන දිට්ටි ටික අඩු කරගන්න, නැති කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ කෙලවර තමයි අපි බෝධි ධර්මතාවයන් තුලින් නිර්වාණයට යන්නේ. සාදු සාදු සාදු. මම හිතනවා අපිට අපේ නායක හඳුරන්නටත් වචනයක්. මේක කියන්නම් දැන් ප්‍රීති කියන වචන පාවිච්චි කළානේ. ඒ ප්‍රීතිය කියන එක මේ ලෝකයේදී විතරක් නෙමෙයි. ප්‍රීතිය ආබස්සර ලෝකයේ දෙවිවරුන්ගේ ආහාරය. ඒගොල්ලෝ වත් කන්නේ නැහැ, රයිසන් කරි කන්නේ නැහැ, තෝසේ කන්නේ නැහැ. පීති බක්ඛා භවිස්සාම දේවා ආබස්සරා යත. ඉහළම පෙළේ බ්‍රහ්ම ලෝකයේ දෙවිවරු පවා ප්‍රීතිය තමයි භුක්ති විඳින්නේ. ඒ වගේම ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනා ධම්ම පීති සුඛං සේති, බොහොම යහපත් විදියට ජීවිතය ගත කරනවා. අස්මින් ලෝකේ පරම්හිච, ඒ ධර්ම ප්‍රීතිය නිසා මේ ලෝකේ විතරක් නෙමෙයි ඊළඟ ලෝකයේදීත් ඒ ධර්ම ප්‍රීතිය ඒකම යනවා. මේක මතක් කරන්නේ. හොඳයි, අපේ කාල වේලාවත් දැන් අවසන් වෙගෙන යන හින්දා අපි බොහෝම සතුටුයි අද මේ විශේෂ මාතෘකාව අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට බොහෝම මේකට පින් මේ අපිට මේ කියලා දුන්නාට. ඒ වගේම අපි මේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන අපේ අසංග සහ සංගීත අගල කොටුව දෙපළට අද මේ ධර්ම දාණය මේ අපේ දායකත්වය ගත්තට. ඒ වගේම මම මතක් කරන්න කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට මේකේ දායකත්වය බාර ගන්න පුළුවන්. අපිට ඉදිරි දවස් වලට නම් දායකත්වයක් දැනට ලැබිලා නැහැ. එම නිසා ඒ කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් කරුණාකරලා අපිත් එක්ක ඒක අපිට දන්වන්න. හොඳයි, එහෙමනම් අපි දැන් අද වැඩසටහනේ අවසානයේට පැමිණලා ඉන්නේ. මේ සහභාගී වෙච්ච කාටත් බොහොම පිං. විශේෂයෙන්ම අපේ වෙනුවෙන් දයාවෙන් කරුණාවෙන් මේ තරම් කාලය ගත කළ මහන්සි වෙලා අපිට ධර්මානුශාසනා කරපු අපි ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ විශාල පිනක් චිර ජීවනයක් උන්වහන්සේලාගේ අපිට නැවතත් අපිට ධර්ම දානය ලැබෙන්න සලස්වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
හොඳයි එහෙමනම් අපි කවුරුත් එකතු වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේලා වන්දන ගාථාව කියමු. අරෝෂ මහත්මයා ඉන්නවද? ඕකාස වන්දාමි භන්තේ මයා කතං පුඤ්ඤං සාමිනානුමෝදිතබ්බං ඕකාස ద్వාරත්තේන කතං සබ්බං අච්චයං කමතමේ භන්තේ ඕකාස කමාමි භන්තේ ဒ ුතියම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ තතියම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ. Sadhu, sadhu, sadhu. එහෙමනම් අපි එන සුමාලේ එන ඉරිදා හවස 5ට මේ වෙලාවට හම්බ වෙනකන් ඔබ සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සතියක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.